A very good night, I should say. A very good night to all of you, my dear listeners, my dear friends. Today I am here to move forward through the life of our master Sri Ramakrishna Paramhansa Dev to get some guidance from his journey for our journey to our ultimate goal. Uh, and I hope that we are doing our best to serve our duties with utmost honesty and love, and we are going to become successful with the blessings of our parents, our Guru, and as per the will of Almighty. With this, let's proceed further. Uh, we have started this journey 105 episodes before, and I am reading from the book Life of Sri Ramakrishna, which was published by Swami Pavitrananda, Advaita Ashram, Mayavati Almora. It is a very old book, and I am grateful that I got this book so that I can get some guidance and I can be a part of all of our this journey, right? Conjugal journey, I must say. As a group we are actually proceeding, right? Each and every week, each and every day, knowingly or not, or unknowingly. So we, in the last episode, we came to know that how after the exit of Hriday, two new characters they came into the life of our master Sri Ramakrishna Paramahansadev. They were Harish and Bhavanath, and who are going to come next, right? um I suppose they are going to be some new characters. They are, and they are Taraknath and Nityagopal. So let's start our journey. Taraknath Ghoshal belonged to the Ghoshal family of Barasat, district of 24 Parganas. His father, Ramkanai Ghoshal, was legal advisor for the Rani Rashmani estate. He was a great devotee of the Divine Mother and used to frequent the Kali temple of Dakshineshwar during the sadhana period of Sri Ramakrishna. Thus, he came to know the master rather intimately. At that time, the master was suffering from the burning sensations which medicines could not cure. One day, the master told Ramkanai, who was visiting him, of his affliction and asked if he could suggest any remedy. Ramkanai recommended him to wear on his arm his Ishtakavacha, an amulet with the Lord's holy name, and he was instantly relieved. From his very boyhood, Tarak used to practice meditation. The noble desire to pierce the veil that separates the seen from the unseen stirred his mind at an early age, like many religious minded young men of the time. Tarak was a member of the Brahmo Samaj under Keshav Chandra Sen, from whose writings he first came to know about the master. About this time, he went to Delhi, where he continued his religious discipline and spent hours with the discussing God and religion. One day, in answer to his query about samadhi, his friend said that real samadhi was a rare phenomenon, but he knew of one man who had certainly experienced that blessed state. He told about Sri Ramakrishna and referred to some incidents of the Master's life. Tarak became deeply interested and eagerly awaited the day that he would be able to meet him. After some time, he returned to Calcutta and began to attend the religious services of the Brahmo Samaj from a relative of Ramchandra Datta. He learned many things about the master. Gradually, the ideals of the Brahmo Samaj became unsatisfactory to him. He was eager to dive deep into the mysteries of spiritual life and realize the truth.
At this time, 1882, he heard one day that the master was going to visit Ramchandra. He resolved to avail himself of this opportunity to meet him, and when the long looked for evening arrived, he went to the house of Ram, where, before a crowded audience, the master, in a semi conscious state, was talking. Tarak listened to the words with attention. He was anxious to learn something about Samadhi. He caught a few words and was astonished to find that that was the master's subject. He was overjoyed and left with the determination to see the master next Saturday at Dakshineshwar. He did not know much about Dakshineshwar, but a friend agreed to take him there. When they reached Dakshineshwar, the evening service was about to begin. The master was walking on the bank of the Ganges with Bhavanath. Tarak approached him and touched his feet. Sri Ramakrishna learned that he came from Calcutta and inquired of him about the health of Ramchandra and Narendranath. Without even knowing if these two devotees were known to him, Tarak was much surprised to find the great interest the master had in his devotees and said, I do not know much about them. They must be well. The master next inquired if he had seen him on the previous Saturday at the house of Ram. Tarak replied in the affirmative, asking him to follow. The master went to the north veranda. Bhavanath spread a mat on the floor on which all sat. In what do you believe? Asked the master. In God with form or without form? In God without form, replied Tarak. You can't but admit the divine Shakti also, said the master, and he took the boy to the Kali temple. The evening service was going on. Sri Ramakrishna prostrated himself before the image. Tarak at first hesitated to follow his example because, according to the ideas of the Brahmo Samaj, the image was nothing but stone. But suddenly the thought flashed in his mind, why should I have such a petty ideas? I hear that God is omnipresent. He lives everywhere. Then he must be present in the stone image as well. Whereupon he prostrated himself before the image. Sri Ramakrishna requested Tarak again and again to remain overnight. Stay here tonight, he said. You can't gain any permanent good by the chance visit of a day. You must come here often. Tarak begged to be excused as he had already said he would stay with his friend. Then he took leave of the master, promising to see him next evening. When he came again, Sri Ramakrishna asked him for some ice. Tarak did not know where to get it. He spoke of the matter to a friend who was acquainted with Surendra, and the latter procured some and sent it to Sri Ramakrishna. Tarak became better and better acquainted with the master. The latter one day said to him, I do not generally ask one who comes to me about his father's name or whereabouts. I only look into his heart and read his feelings. But I wish to know something about your father and people at home. He was agreeably surprised to learn that Ramkanai was his father, and telling of the service the latter had done him, wished that he might see him again. Some time later, Ramkanai came to Dakshineshwar and prostrated himself before Sri Ramakrishna, who placed his foot on his head and entered into samadhi. Ramkanai eagerly grasped the master's feet and burst into tears. Tarak was greatly attracted by the master. He was always on the lookout for an opportunity to see him. One day, probably on the occasion of his third or fourth visit, Sri Ramakrishna took him aside and asked him to put out his tongue. Then he wrote something on it, and the boy at once felt a strange sensation within him.
His mind was withdrawn from the external world and he went into deep meditation. Another time, the master did the same thing with the same results, referring to the state of his mind. At this time, Tarak said, I often felt inclined to cry in the presence of the master. One night, I wept profusely standing in front of the Kali temple. The master was anxious at my absence, and when I went to him, he said, God favors those who can weep for him. Tears thus shed wash away the scenes of former births. Another day, I was meditating in the Panchavati when the master came near. No sooner had he cast his glance at me than I burst into tears. He stood still without uttering a word. A sort of creeping sensation passed through me and I began to tremble all over. The master congratulated me on attaining this state and said it was the outcome of divine emotion. He then took me to his room and gave me something to eat. He could arouse the latent spiritual powers of a devotee at a mere glance. Now Tarak realized that he had come to a man who could illumine the way to the ultimate goal of the existence. The closer he associated with the master, the more he felt that his ties were being cut by the silent influence of his guru. Married though he was, the world began to lose all attraction for him. He felt that Sri Ramakrishna was the consummation of all religions. To know him fully was to know God. With the awakening of this knowledge, Tarak's love and devotion for the Master increased a hundredfold. Sri Ramakrishna cherished a great love for this disciple. He took charge of him and molded his spiritual life in all possible ways. So, my dear friends, today I am stopping here. But before before ending this chapter or episode, let's proceed to explain this portion in Bengali. আমরা আগের সপ্তাহে আমরা এতদিন পর্যন্ত 105টা এপিসোডে আমরা দেখেছি যে শ্রীরামকৃষ্ণ হংসদেবের জীবন কীরমভাবে চলেছে এবং তার মধ্যে দিয়ে মা কালী বা পরমব্রহ্ম কী খেলা খেলতে চেয়েছেন আর আমরা তার সাক্ষী থাকার চেষ্টা করছি। তো আমরা আগের পর্বে দেখেছি যে হৃদয়ের যাওয়ার সাথে সাথে আরও দুটো নতুন নতুন চরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের যে খেলাঘর তাতে হাজির হয়েছেন। তারা হলেন হরিশ আর ভবনাথ। আর তারপর কি, তারপর আরও অনেকের আসার কথা। তো তাদের মধ্যে প্রথম দুজন হলেন তারকনাথ আর নিত্যগোপাল। তো প্রথমে আমরা জেনে নেব তারকনাথ সম্বন্ধে। তারকনাথ ঘোষাল বারাসাত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ঘোষাল বাড়ির সন্তান ছিলেন। তার পিতা ছিলেন রামকানাই ঘোষাল, যিনি আইনি পরামর্শদাতা ছিলেন রানী রাসমণির এস্টেটের। আর তিনি কিন্তু কালী মন্দিরে যাতায়াত করতেন এবং তিনি রামকৃষ্ণদেবকে জানতেন যখন রামকৃষ্ণদেব সাধনা করছেন। আর সেই সময় যখন তার গোটা শরীরে সেই জ্বালা অনুভব হতো, তিনি কিছুতেই জ্বালা থামাতে পারতেন না। তো শেষে একদিন এরকমই দেখা করতে আসেন রামকানাই ঘোষাল। তো রামকানাইকে উনি বলেন, তুমি কিছু জানো? তো রামকানাই বলেন যে আপনি আপনার ইষ্টদেবের তাবিজ ধারণ করে রাখুন, নাম লেখা তাবিজ আপনার হাতে পড়ুন। তো যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তা পড়েন, তারপরে কিন্তু তার ওই যে জ্বালা সেটা নিমেষে দ্রবীভূত হয়ে যায়, আর থাকে না। তো এই হলো একটা প্রেক্ষাপট
এরপরে আমরা চলে আসছি যে মূল চরিত্র আজকে আমাদের পর্বে, সে হলো তারকনাথ। এই তারকনাথ কিন্তু ছোটবেলা থেকেই ধ্যান করতেন, আম, এবং সব সময় তার মনের মধ্যে একটা খুব ইচ্ছে ছিল, প্রবল ইচ্ছা ছিল যে এই যে জানা অজানা, এই যে আহ, কায়া আর কায়াহীনের মধ্যে যে একটা সূক্ষ্ম পর্দা আছে, সেই পর্দাটাকে ভেদ করে অজানা জগৎটাকে জেনে নেওয়ার, বা সেই নিরাকারকে জেনে নেওয়ার। তো সেই সময়কার আহ, অনেক অনেকেই তখন ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হন। এই তারকনাথও কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনের তৈরি, মানে কেশবচন্দ্র সেনের অধীনে ব্রাহ্ম সমাজ উনি যোগ দেন, এবং তার থেকেই তিনি প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ দেব সম্বন্ধে জানতে পারেন। এরপর উনি দিল্লি চলে যান, সেখানে কিন্তু সেখানে গিয়েও তিনি তার যে ধার্মিক, যে ধার্মিক বলবো না, আধ্যাত্মিক যে চর্চা সেটা থামাননি, এবং ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি তার এক বন্ধুর সঙ্গে এরকম আধ্যাত্মিক আলোচনা চালিয়ে যেতেন। এবং তার বন্ধুর থেকেই তিনি জানতে পারেন যে সমাধি এটা এমন একটা জিনিস যেটা খুবই খুবই দুর্লভ, আর একমাত্র তাদের জীবদ্দশায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব হংসদেব এরকম একজন রয়েছেন যিনি এই সমাধি সত্যি, সমাধির অবস্থায় সত্যি যেতে পেরেছেন। তো তারকনাথের বন্ধু এটি বলেন, আর এই সমস্ত শোনার পর তারকনাথ অধীর আগ্রহে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এবং শেষ পর্যন্ত 1882 খ্রিস্টাব্দে একদিন যখন তিনি কলকাতা ফিরে এসেছেন, তখন একদিন কোনো একটা কারণবশত তার কাছে এই সুযোগটা আসে, যখন রামচন্দ্র দত্তের কাছে রামকৃষ্ণদেব আসেন, এবং তার বাড়িতে ওই একটা ধর্মসভা বলবো, বা ওই আধ্যাত্মিক একটা সভাতে আসেন রামকৃষ্ণদেব। তো আমাদের যে তারকনাথ, তারকনাথ ঘোষাল, সে কিন্তু প্রথম থেকেই উনি চাইতেন যে তিনি সমাধি কী তার সম্বন্ধে জানতে পারেন, এইটাই তার আগ্রহ ছিল। এবং যেদিন তিনি প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে চাক্ষুষ দেখেন, সেদিনকে কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের আলোচনার বিষয়বস্তুটাই ছিল সমাধি। আর তাই জন্য যার ফলে কিছু কথা শোনার পরে আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে পড়েন তারকনাথ যে এর পরের শনিবারে কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে আমি রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে দেখা করবই। তো সেই রকম ভাবে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যান, এবং তখন ভবনাথের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গঙ্গার তীরে হাঁটছিলেন। তো তারকনাথ গিয়ে তার পায়ে হাত থেকে প্রণাম করেন। তো শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেই শুনতে পেলেন যে তিনি কলকাতা থেকে আসছেন, তো তখন তার কাছ থেকে রামচন্দ্র কেমন আছে আর নরেন্দ্রনাথ কেমন আছে জিজ্ঞেস করেন। তো তারকনাথ খুব খুশি হন, বা জেনে খুব পুলকিত হন যে রামকৃষ্ণদেব নিজের যারা ভক্ত তাদের সম্বন্ধে খুবই খুবই তিনি চিন্তা করেন। তো রামকৃষ্ণদেবকে তারকনাথ উত্তরে বলেন, আমি তো এদের চিনি না, তবে নিশ্চয়ই তারা ভালোই আছেন। তো মাস্টার মানে তখন রামকৃষ্ণদেব বলেন যে তুমি কি শনিবারে আমার আমার ওই আমার কথা শুনেছিলে, তুমি কি আমায় দেখেছো? তখন তারকনাথ বলেন যে হ্যাঁ, তাই তখন তিনি বলেন, তিনি তখন তখন তিনি ভবনাথের সঙ্গে তারকনাথকে নিয়ে উত্তরের বারান্দায় চলে যান, এবং সেখানে তখন ভবনাথ একটা মাদুর বিছিয়ে দেন, সেখানে তিনজনেই বসে পড়েন, এবং রামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করেন যে তুমি কাকে বিশ্বাস করো, ভগবান যে প্রকাশিত না যে অপ্রকাশিত, মানে ভগবান যে নিরাকার না যে সাকার? তো তখন ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত তো ছিলেন তারকনাথ, তাই জন্য তিনি বলেন যে হ্যাঁ, আমি নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাস করি, বা নিরাকার ভগবানে বিশ্বাস করি। তখন রামকৃষ্ণদেব বলেন যে তুমি তাহলে আদ্যাশক্তিকে, মা কালীকে স্বীকার করো না? তো এই বলে তখন তারকনাথকে তিনি কালী মন্দিরে নিয়ে যান, এবং সেই সময় তখন সন্ধ্যা আরতির সময় হয়ে গেছে। তো শ্রীরামকৃষ্ণ তখন মা কালীর সামনে দাঁড়ান, এবং তারকনাথকে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি প্রণাম করছেন,
পুজো করার জন্য মানে সেইভাবে নত হয়েছেন। তো তারকনাথ একটু বিচলিত বোধ করেন, কারণ সে যেটা জানে নিরাকার পরম ব্রহ্ম এরকম ব্যাপার স্যাপার, তো এটা কী করে হতে পারে। এই সমস্ত ভাবতে ভাবতে হঠাৎ করে তার মনের মধ্যে একটা চিন্তা আসে, মানে তার তিনি তো ব্যাখ্যা সব কিছুকেই ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন, বিশ্লেষণ করে যাচ্ছেন। তো তার মনে একটা কথার ভাব উদ্রেক হয় যে এটা আমি কি ভাবছি, আমি এরকম একটা সংকীর্ণ কনসেপ্টে, একটা সংকীর্ণ ভাবনায় কেন আটকে গেছি। এটার কারণ কি হলো? কারণ ভগবান তো সর্বময়, তাই না? যদি তিনি সব জায়গায় থাকেন তাহলে তো তিনি নিরাকারও, আবার তিনি এই পাথরের তৈরি এই মূর্তির মধ্যেও তিনি বিদ্যমান। এইটা যেই তিনি উপলব্ধি করেন যে ব্রহ্ম সব কিছুর মধ্যে, তখন তিনি কালী মূর্তির সামনে বলুন বা মা কালীর সামনে বলুন, যেভাবেই আমরা বলি, তার সামনে তিনি নত হন। তো শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার তারকনাথকে বলেন, তুমি এখানে থেকে যাও, তুমি এখানে থেকে যাও। তো তখন তারকনাথ বলেন, না, আমি আমার এক বন্ধুকে তো কথা দিয়ে এসেছি যে আমি তার কাছে রাত্রিতে থাকবো, তো আপনি আমাকে অনুমতি দিন। তো রামকৃষ্ণদেব বারবার বলেন, এরমভাবে হঠাৎ হঠাৎ করে এসে কিন্তু এগোতে পারবে না, তোমায় কিন্তু এখানে আসতে হবে, বারবার আসতে হবে, তবে কিছু হবে। তো তারকনাথ কথা দিয়ে আসেন যে হ্যাঁ, তিনি পরের দিনকে আসবেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। তো এইরকমই একদিন গেছেন, তখন হঠাৎ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, তুমি আমায় একটু বরফ এনে দিতে পারো? এবার তারকনাথ তো জানে না কোথা থেকে বরফ আসবে, তখন সে এধার ওধার তার চেনা পরিচিত কিছু লোকেদেরকে, বন্ধুদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, সেখান থেকে হাত ঘুরে সুরেন্দ্রনাথের কাছে যায় এবং সুরেন্দ্রর কাছে যায়, এবং সুরেন্দ্র থেকে সেখান থেকে তিনি বরফ জোগাড় করে রামকৃষ্ণদেবকে দেন। তো এইভাবেই ধীরে ধীরে তারকনাথ আর রামকৃষ্ণদেবের যে গুরু শিষ্যের যে সম্পর্ক ধীরে ধীরে নিবিড় থেকে নিবিড়তর হতে থাকে। একদিন এরকমই তারকনাথ গেছেন রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে দেখা করতে। তো তখন হঠাৎ করে উনি বলেন যে আমি সাধারণত কাউকে জিজ্ঞাসা করি না যে তোমার বাড়ির লোকেরা কে, কী কীরকম, কিন্তু আমার কেন জানি না তোমার বাড়ির লোকেদের সম্বন্ধে জানার ইচ্ছা হচ্ছে। তো সেই প্রসঙ্গে তিনি যখন জানতে পারেন যে রামকানাই ঘোষাল হলেন তারকনাথের পিতা, তখন তিনি তখন খুবই খুশি হন এবং তিনি তার সঙ্গে দেখা করতে চান। এবং শেষে একদিন রামকানাই দেখা করতে আসেন দক্ষিণেশ্বরে, এবং তার কাছে এসে যখন প্রণাম করেন, তখন রামকৃষ্ণদেব তার পা রামকানাইয়ের মাথায় রাখেন এবং সমাধিস্থ হয়ে যান। রামকানাই রামকৃষ্ণদেবের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন। এই কান্না তো সেটা মানে সেই সৌভাগ্য এখন আমাদের হয়নি। যাই হোক, আশা করব প্রত্যেকের জীবনে একবার না একবার হবে। তো যাই হোক, এই হলো স্থিতি। রামকানাই তো তিনি উদ্ধার পেলেন। তো তারকনাথ কিন্তু ধীরে ধীরে প্রচণ্ডভাবে রামকৃষ্ণদেবের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন, এবং একদিন তিনি তার জিভে কিছু লিখে দেন, এবং সেই লেখার পর রামকৃষ্ণদেব যে লিখে দিয়েছেন, তারপরে তারকনাথের খুব কান্না পেতে থাকে। ওনার যে কী বোধ হচ্ছিল উনি নিজেও ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি বা পারেন না। তিনি বলেন যে আমার কীরম যেন কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। তার ভাষায় যদি বলা হয় যে তার উপস্থিতিতে, মানে রামকৃষ্ণদেবের উপস্থিতিতে তার প্রচণ্ড কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। এক রাত্রিরে তিনি মা কালীর মূর্তির সামনে, মানে মা কালীর মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে পাগলের মতো কাঁদছিলেন। তো রামকৃষ্ণদেবও খুব উদ্গ্রীব হয়ে পড়ছিলেন যে কী হলো, কেন নেই। যখন দেখা হয় তখন রামকৃষ্ণদেব বলেন যে ভগবান তাদেরকেই কৃপা করেন যারা তাঁর জন্য, মানে ভগবানের জন্য, ভগবানের সামনে যারা কাঁদতে পারে। আর এই যে চোখের জল, এই যে অশ্রু, এটা কিন্তু ধুয়ে মুছে নিয়ে যায় যা পাপ আছে আগের জন্মের। তো এইভাবেই আর একদিনও পঞ্চবটিতে যখন উনি ধ্যান করছিলেন, তখন রামকৃষ্ণদেব ওনার কাছে আসেন, এবং যেই না আসা ওনার দিকে তাকিয়েছেন, অমনি তারকনাথ কাঁদতে আরম্ভ করেন, এবং রামকৃষ্ণদেব একটা শব্দও বলেননি।
এমন অনুভূতি হচ্ছিল যে যেটা তাকে মানে পুরো ওপর থেকে নিচে অবধি কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। তো মাস্টার, এখানে অ্যাকচুয়ালি ইংরেজিতে এখানে লেখা রয়েছে দ্য মাস্টার কংগ্রাচুলেটেড। তো সেই জায়গাটাই আমি বলতে যাচ্ছি যে রামকৃষ্ণদেব তখন তাকে অভিনন্দন জানান যে তুমি এই অবস্থাটা অর্জন করতে পেরেছো, যে যে অবস্থায় তুমি আধ্যাত্মিক যে অনুভূতি, আধ্যাত্মিক চেতনায় তুমি উঠতে পেরেছো, সেই অনুভূতিতে তুমি আসতে পেরেছো। তো তারপর উনি ওনাকে নিয়ে যান নিজের ঘরে রামকৃষ্ণদেব, এবং তারপর তাকে কিছু খেতে দেন। এবং তারকনাথের ভাষ্যে এটা বলা যায় যে রামকৃষ্ণদেব কিছু না বলে শুধু সামনে দাঁড়িয়ে মানে দেখে যে কোনো মানুষকে তার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক যে প্রতিভা রয়েছে বা যে আধ্যাত্মিক যে শক্তিগুলো রয়েছে সেগুলোকে তিনি কিন্তু জাগিয়ে দিতে পারতেন। তো রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ধীরে ধীরে তারকনাথ অবহিত হতে থাকেন, এবং তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি এমন একজনের কাছে এসেছেন যে সকলকে আলোকিত করে দিতে পারে, যাতে তারা নিজের নিজের পরম গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন। তো যত তিনি রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে থাকেন, আরও জুড়ে যেতে থাকেন, ততই তিনি বুঝতে পারেন যে ধীরে ধীরে সাংসারিক সমস্ত যত তার বাঁধন রয়েছে সেগুলো আস্তে আস্তে কাটতে আরম্ভ করেছে। তিনি বিবাহিত ছিলেন, তবুও ধীরে ধীরে তিনি সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে ফেলতে থাকেন। আর এক সময় তিনি এটা উপলব্ধি করেন যে রামকৃষ্ণদেব তো সমস্ত ধর্মের সমন্বয়, তাকে জানা মানেই ভগবানকে জানা হয়ে যায়। তো এটা যে মুহূর্তে তিনি উপলব্ধি করেন, রামকৃষ্ণদেবের প্রতি তার যে ভক্তি, তার যে ভালোবাসা, সেটা এখানে লেখা রয়েছে 100 ফোল্ড, তো 100 গুণ বেড়ে যায়। শ্রী রামকৃষ্ণদেব খুব ভালোবাসতেন, এবং খুব ভালোবাসতেন তার এই শিষ্যটিকে। তিনি নিজের হাতে করে তারকনাথের আধ্যাত্মিক জীবনকে গড়েছিলেন, যেভাবে গড়া যায়, যতটা সুন্দর করে গড়া যায় তিনি গড়েছিলেন। আজ এই অবধি বন্ধুরা, আশা করব পরমেশ্বরের কৃপায়, মা বাবার আশীর্বাদে, গুরুর কৃপায় আমরা আমাদের কর্তব্যগুলোকে ভালোবাসা আর সততার সাথে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাব, আর আমরা আমাদের এই সাধনায় সফল হব। তাহলে আজ আসি। ওম তৎসৎ।